as far as the mechanical tissue system is concerned, there is a great need of plants to bear the weight of branches, the weight of crown of leaves, the newly formed flowers and heavy fruits. To bear all these things, plant needs extra supportive system, sterum system or mechanical system, and that is the mechanical tissue system of the plants. So as the definition is concerned, it can be defined the group of cells or tissues which performs the function of mechanical support are called as sterum system or mechanical tissue system. Now, the various organs of plants are subject to mechanical injury from the forces of nature. आपण पाहतो की वाऱ्याच्या झोतामुळं, कधी कधी वीज पडण्यामुळं किंवा अनेक हाय व्हेलॉसिटी ऑफ विंड्स यामुळं त्या प्लांट ऑर्गन्सवरती प्रेशर असतं किंवा बऱ्याच वेळा त्यांना जखम होण्याची शक्यता असते. स्पेशली स्टेम्स ऑफ herbaceous plants are subject to horizontal pressure on one side and compression on the other side, दुसऱ्या बाजूला. आणि ते कशामुळं जास्त प्रमाणात वारं सुटतं त्यामुळं. म्हणजे आपण जर पाहिलं की हार्बेशियस प्लांट्स असतील तर यावरती एका बाजूने वाऱ्याचा झोत असतो, तर इकडून त्याला ढकलणारं प्रेशर असते या बाजूनं आणि इकडून त्यांना ओढणारं प्रेशर असतं. सो दीज पुलिंग and compression pressures, both pressures and compression, both pressures are working on this herbaceous. In woody trees, it has to bear the canopy. जी मोठी झाडं असतात यामध्ये याच्या ज्या ब्रांचेस असतील, ह्या ब्रांचेसचं स्वतःच वजन त्या झाडाला पेलायचं असतं आणि यांच्यावरती असणारा हा पानांचा भार हा मोठ्या झाडांच्या वरती, जी झाडं बहुवर्षीय आहेत किंवा अनेक वर्ष जगतात, त्यावरती हे प्रेशर असतं. त्याचबरोबर या मुळांच्या वरती वाऱ्याचा झोत आल्यानंतर हे मुळं अपरूटिंग म्हणजे एका बाजूनं उन्मळून पडणं, ह्याच्यावर पुलिंग प्रेशर असतं. समूळ झाड जमिनीतनं बाहेर येण्याची शक्यता कशामुळं? हाय व्हेलॉसिटी ऑफ विंड्स, त्यामुळं ही शक्यता असते आणि यावरती त्या झाडाला मात करायची असते. तुम्ही पाहिलं असेल की काही झाडांच्या मध्ये, विशेषतः केळीच्या पानामध्ये मोठं पान असेल आणि यावरती ह्याच्या सलग कडा आहेत, या कडा फाटण्याची म्हणजे टॉर्न शक्यता असते किंवा हे सगळं वजन त्या देठाला आणि पानाला पेलायचं असतं स्वतःला. त्यामुळे याच्यात पण मेकॅनिकल सिस्टीम तयार होणं गरजेचं असतं. हे पानांच्या वरचे प्रेशर, ज्या मग पाहिलं आपण की ज्या फांद्या याच्यावरती भरपूर प्रमाणामध्ये फळ येतील तेव्हा त्या फळाने ह्या खाली वाकलेल्या असतील, याच्यावरती प्रेशर येतं. ह्या सगळ्यांच्या वरती मात करण्यासाठी ही मेकॅनिकल टिश्यू सिस्टीम त्या प्लांट्स मध्ये आणि प्लांट ऑर्गन्स मध्ये तयार करणं गरजेचं असतं. अँड दिस कम्स अंडर द sterum or mechanical tissue system of the plant organs. So here we have seen
why there is need of mechanical tissue system in the plant organs, and one by one we'll see how it overcome that problem in particular species. So just we have seen all these things, which type of pressure it has to bear. And so there are mechanical tissues which perform the function of support, function of sterum, function of giving mechanical support. That tissues are collenchyma. You know, the collenchyma are the living tissues with conspicuous nucleus and cytoplasm, but it is with thick cell wall, and this thick cell wall is either made up of cellulose or pectin, and that's why this is a living tissue. And then also being living tissue, it take place in the function of support or sterum system. So this question may be asked for the multiple choice questions. Dot is living mechanical tissues. So we have seen nearly about all dead tissues take part in the function of mechanical support, but this is the collenchyma is the living tissue which take part in the mechanical support. Second one is the phloem. You know, phloem is made up of 4 elements, that is phloem parenchyma, sieve tubes, companion cells. All these 3 are dead, living. That's why they will not take part in the mechanical support. But the phloem fiber is the only dead tissue from the phloem, and obviously it take parts in the mechanical function of mechanical support. Okay, this sclerenchyma fibers are nothing but simple permanent tissue, and it is dead. That's why it also take place in the mechanical support. And similarly these sclerites. So sclerenchyma has been divided into 2 types. We have seen sclerenchyma fibers and sclerites, and both of these are dead and they take part in the mechanical support. Beside this, xylem is also made up of 4 elements, and out of 4, the 3 elements are dead, and only single, that is the parenchyma, xylem parenchyma, it is living. So all these 3 also take part in the mechanical support. So as far as the tissues concerned with mechanical support, mechanical function, sterum function are collenchyma, phloem fibers, sclerenchyma fibers, sclerites, then tracheids, vessels, and fibers from xylem. These are the mechanical tissues. Now here we'll see the mechanical tissue system organ wise. So in herbaceous stem, you know herbaceous means हर्ब आपण म्हणतो की साधारण 1 ते 2 फुटापर्यंत वाढतं, त्या प्लांट्सना आपण हर्बेसियस म्हणतो. उदाहरणार्थ हराळी असेल, त्याला आपण हर्बेसियस प्लांट्स मध्ये घेतो. तर यावरती कुठल्या प्रकारचं प्रेशर असते, यांच्या ज्या स्टेम्स आहेत, ह्या स्टेम्स सर्क्युलर आहेत, आणि ह्याच्यात सेकंडरी ग्रोथ फार होत नाही, कारण हे काही काळासाठी वाढतात. ह्याला आपण शॉर्ट लिव्ड म्हणतो, किंवा दुसरा बॉटनिकल शब्द आहे इफी
मेरल्स म्हणजे शॉर्ट लिव्ड, कमी काळासाठी. तर या प्लांट्समध्ये इथून आपण कट केलं, ट्रान्सफर सेक्शन घेतला, तर आपल्याला अशा प्रकारचं सेक्शन दिसेल. तर यामध्ये या प्रकारे आपण जसं फिगरमध्ये पाहतोय, असे व्हॅस्क्युलर बंडल्स खालून वर गेलेले असतात. पण साधारण रचना त्यांची अशी असते की त्या व्हॅस्क्युलर बंडल्समध्ये आपण असं गृहीत धरू की इथे एक झायलेम पॅचेस आहेत आणि इथे एक झायलेम पॅचेस आहेत. त्याच पद्धतीनं आणि हे झायलेम पॅचेस एकमेकांच्या समोर अशा रीतीनं येतात की ते समोरासमोर आल्यामुळं सगळे झायलेम पॅचेस त्या प्लांटला कोणत्या तरी एका दिशेला जाऊ देत नाहीत. जेव्हा ह्या दिशेला ते प्लांट झुकतं तेव्हा हे दोन्ही एकमेकांच्या अपोजिट काम करतात. त्यामुळे कुठल्याच एका दिशेला त्या प्लांटला वाकू देत नाहीत किंवा मोडू देत नाहीत. आणि उलट व्हायला लागलं, इकडचं प्रेशर या दिशेनं यायला लागलं तरी इकडचे झायलेम्स आणि ह्या दोन्हींना मिळून हे जे तयार होतात, ह्याच्यामध्ये ह्या फ्लॅंजेस तयार होतात. याला फ्लॅंज म्हणतात. आणि ह्या अशा प्रकारच्या फ्लॅंजेस तयार झाल्या आणि या दोन्ही फ्लॅंजेसला जोडणारा मधला भाग आहे तो वेब. तर या प्रकारे आपल्याला त्याचं सेक्शन दिसेल की या डेड टिश्यू आहेत, ह्या डेड टिश्यू आहेत, ह्या सगळ्यांना मिळून फ्लॅंजेस म्हणतात आणि त्याला जोडणारा हा भाग आहे मधला तो वेब आहे. आणि जेव्हा आपण वैयक्तिक स्ट्रक्चर पाहतो, म्हणजे एवढं स्ट्रक्चर पाहू आपण किंवा इथं एवढं स्ट्रक्चर पाहू, तेव्हा आपल्याला या प्रकारचं आय गर्डर दिसतात. म्हणजे ते स्ट्रक्चर आपल्याला या पद्धतीने दिसेल. हा झाला दोन्ही बाजूचा फ्लॅंज आणि हा मधला झाला वेब. आणि या सगळ्याला म्हणतात आय गर्डर्स. हे जे टोटल सगळे आहेत त्याला म्हणतात आय गर्डर्स. तुम्ही बांधकामाच्या वेळेस पाहिलं असेल की जुन्या काळी लोक म्हणायची इमारत कसली बांधली तर गर्डेलची, म्हणजे त्यावेळेस हे आय गर्डर्स वापरले जायचे. आणि या आय गर्डर्सवरती प्रेशर ऍब्सॉर्ब करण्याची. तर इथं काय होतं की हा समोरचा झायलेम आणि हा समोरचा झायलेम एकमेकांच्या समोर डेड टिश्यू आहेत ना, एकमेकांच्या समोर आला हे दोन्ही की या प्रकारचा आय गर्डर तयार होतो. आणि तो आय गर्डर मग या झाडाला कुठल्या तरी एका दिशेने वाकू देत नाही. ह्याच्यावरती सर्व दिशेने काम केलं जातं, त्यामुळे कुठल्या एका दिशेने तो वाकत नाही. हे होतं सर्क्युलर स्टेममध्ये आणि विशेषतः हर्बेशियस स्टेममध्ये, हर्बेशियस आणि सर्क्युलर स्टेममध्ये. आणि त्यामुळं ते प्लांट्स कुठल्या तरी एका दिशेला, तुम्ही पाहिलं असेल ना की मकेचं ताट, ज्वारीचं ताट किंवा गव्हाचं किती उंच जातं, त्याच्या जाडीच्या मानानं खूप उंच जातं, पण तरी एका बाजूला पडत नाही. त्याचं कारण त्यामध्ये अशा प्रकारचे आय गर्डर्स रचना झालेली असते. असतो झायलेमच त्यामधला. आणि तो झायलेम हा झायलेम एकमेकांच्या समोर आल्यामुळं आय गर्डच्या स्वरूपात होतं. आणि शिवाय त्यांच्या बाहेर एक कोलेन कायमाचं रिंग किंवा पॅचेस असतो. हा सगळा जो आहे तो कोलेन कायमा आहे. तर ही रचना सापडते हर्बेसियस स्टेममध्ये. आणि हर्बेसियस स्टेममध्ये फार मोठी झायलेम वेसल्स किंवा गुंतागुंतीची रचना असत नाही, कारण त्याला फार दिवस राहायचं नसतं. त्यांचा कालावधी खूप कमी आणि छोटा असतो. त्यामुळं ते कमी कालावधीसाठी एवढीच रचना करतात. मोठ्या झाडामध्ये कायमस्वरूपीची रचना मोठी असते. हा त्यातला फरक आहे. तर तुम्ही अभंग ऐकला असेल तुकाराम महाराजांचा, महापुरे झाडे जाती
तेथे लवाळे वाचते. त्याचं कारण आहे की त्या झाडामध्ये डेड टिश्यू जास्त तयार होत नाहीत लवाळ्यामध्ये किंवा हर्बेशियस प्लांट्समध्ये. त्यामुळं जरी वाऱ्याचा झोत आला तरी ते प्लांट एका बाजूला वागतं आणि वारं वरून निघून जातं आणि परत प्लांट सरळ होतं. ती इलेस्टिसिटी पण त्यामध्ये येते. हे झालं हर्बेसियसमध्ये. ज्या सर्क्युलर स्टेम आहेत त्या सर्क्युलर स्टेममध्ये विशेषतः 4 कोपऱ्यावरती त्याच्या प्रेशर असतं. इथं मात्र सर्व बाजूने प्रेशर असतं. पण हे प्रेशर गोल असल्यामुळं वाऱ्याचं प्रेशर वेगळ्या दिशेने निघून जातं. तुम्ही एक डोळ्यासमोर उदाहरण घेऊ शकता. बऱ्याचशा कारखान्यांच्या चिमण्या म्हणजे धुराडं ह्या गोल असतात आणि ते गोल असल्यामुळं वारं त्याच्या सर्व बाजून निघून जातं. किंवा विमानाच्या बाबतीत तुम्ही पाहिलं असाल की विमान चौकोनी आयताकृती असत नाही, त्याची बाजू निमुळती असते आणि टोक अगदी गोल निमुळत असतं. त्यामुळं हवा दुभंगली जाते आणि त्याला जागा मिळते. पण चौकोनीमध्ये अडचण काय येते की वाऱ्याच्या सानिध्यात इथून इथपर्यंतचा भाग येत असतो आणि मग जेव्हा याच्यावरती वाऱ्याचं प्रेशर येईल सर्व बाजूने तेव्हा हे एका दिशेला कुठल्या तरी वाकलं जाईल आणि मोडण्याची शक्यता असते. And so to overcome that pressure किंवा पावसाचं प्रेशर त्यावेळेस कमी करण्यासाठी ह्या महत्वाच्या 4 ठिकाणी कोलेन कायमाचा पॅचेस तयार होतात. ठीक आहे, कारण विशेषतः 4 कोपऱ्यावरती त्यांचे जास्त प्रेशर असतं आणि इथं या कोलिन कायमा टिश्यू तयार होतात. मगाशी सांगितले की कोलिन कायमा टिश्यू डेड आहेत, सॉरी लिव्हिंग आहेत आणि मेकॅनिकलचं काम करतात. लिव्हिंग असल्यामुळं त्यांना थोडी जी इलॅस्टिसिटी लागते ती त्यांच्या मार्फत दिली जाते, ह्या कोलिन कायमा मार्फत. इथं जर डेड टिश्यू असत्या तर त्या कशाच वाकल्या नसतात. मग हे स्टेम जेव्हा प्रेशर येईल तेव्हा मोडलं असतं. मग हे इलॅस्टिसिटी असल्यामुळं हे थोडंसं इकडं झुकेल, थोडंसं इकडं झुकेल आणि परत मूळ जागेवरती येईल. हे कशामुळे घडतं तर या कोलिन कायमॅटस टिश्यू याच्यामध्ये असल्यामुळं आणि नंतर याच्या आत परत आणखी बघा ह्या 4 आतल्या बाजूला स्क्लेरन कायमॅटस टिश्यू आहेत 4 कॉर्नरवरती आणि यांची रचना सगळी तुम्हाला पाहायला मिळेल की कोपऱ्यावरतीच आहे. इट इज प्रेझेंट ऑन ऑल 4 कॉर्नर्स. सो सच टाइप ऑफ मेकॅनिकल टिश्यू डिस्ट्रीब्युशन इन द स्क्वेअर स्टेम, ज्या अँग्युलर किंवा चौकोनी स्टेम आहेत त्याच्यामध्ये या प्रकारचं डिस्ट्रीब्युशन होत आणि त्यामुळं त्याच्यावरती मात केली जाते. आणि हे चौकोनी स्टेम आपल्याला वेगवेगळ्या प्लांट्समध्ये तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे टॅजिटस म्हणजे झेंडू त्याच्यामध्ये किंवा सगळ्यांना याला मेरीगोल्ड म्हणतो ना आपण झेंडूला, किंवा सगळ्यांना निरगुडी माहित आहे व्हायटेक्स, याच्यामध्ये पण स्टेम चौकोनी असतं. किंवा तुमच्या पाहण्यात आल्या असलेल्या चौकोनी स्टेम च्या प्लांट्स आहेत ना ते टोरेनिया, तुम्ही पाहिले की नाही आठवत नाही मला, किंवा तुळस सगळ्यांना माहित आहे. ह्या सगळ्या प्लांट्समध्ये चौकोनी स्टेम असताना मग त्यामध्ये अशा प्रकारची रचना असते. ठीक आहे, आपण सर्क्युलर मधली पाहिली, चौकोनी मधली पाहिली, किंवा काही मध्ये अशा अनेक अँग्युलर कुकुरबिटाचं स्टेम पाहिलं तर त्याच्यामध्ये खूप अँगल्स असतात. जेव्हा तुम्ही स्टेम पाहाल ना तेव्हा स्टेम तुम्हाला असं अँग्युलर दिसेल, म्हणजे एवढे अँगल्स असतात. तर प्रत्येक अँगलमध्ये बाहेरच्या सरफेसला कोलेन कायमॅटस पॅचेस पाहायला मिळतील आणि मग आतल्या बाजूला जी व्हॅस्क्युलर बंडल्स आहेत त्यांची रचना मागाच्या प्रमाणे एकमेकाच्या समोर येईल आणि ते आय गर्डर्स काम करतील. पण सगळ्या अँगल्सवरती मात्र या प्रकारचं अँग्युलर थिकनिंग तुम्हाला पाहायला मिळेल. सो वन्स अगेन इफ MCQ may be asked as in the square stem the colon cametus tissue
or dead tissue or mechanical tissues are distributed at, म्हणजे सेंटर असेल, पेरिफेरी असेल, अँगल्स, तर आपल्याला अँग्युलर किंवा अँगल्स या ऑप्शन सोबत जायचं आहे. सो दिस इज अबाउट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मेकॅनिकल टिश्यूज इन हर्बेसियस स्टेम. नंतर आपण पुढे पाहू ते वूड स्टेम बद्दल पुढच्या लेक्चरला. तुमची कोणाची काय शंका अडचण असेल तर विचारा.